ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിക്കാണ്. ഞാൻ മൈസെൽഫ് മക്ബുൽ KP, യുവർ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫാക്കൽറ്റി അറ്റ് ഡ്രീം ലെജർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്ഷൻ സി, പ്രീ ഡിസംബർ മോക്കിലത്തെ സെക്ഷൻ സിയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ ഫ്ലോ കമ്പനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വീഡിയോക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വായിക്കാം? നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ROI ഫോർ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ഓർ നോട്ട് ഈച്ച് മാനേജർ റിച്ച് ദ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ROI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിജ്വൽ ഇൻകം ഫോർ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഫ്ലി കമന്റ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ്. ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിലും കമന്റ് ചെയ്യണം, RIയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സിനാരിയോ വായിക്കാം. സിനാരിയോ എന്താ? സിനാരിയോ റിലേറ്റ്സ് ടു ഫോർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത 4 ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സിനാരിയോ ആണ്. ഫ്ലോക്കോ ഈസ് എ ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി specializing in the manufacture of a wide range of pumps. The company has two divisions: commercial products division C, domestic products division D. Each division operates with little interventions from head office, and divisional managers have autonomy to make decisions about long-term investment. Okay, Flowco measures the performance of its division using ROI, return on investment, calculated using controllable profit and average divisional net assets. ഇതാണ് അപ്പോൾ ROI കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. എന്താ? കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വെറുതെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. And the target ROI for each divisions is 15%. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ROI 15% ഉണ്ട്. If the divisions meet or exceed this target, the divisional managers receives a bonus. Last year, an investment which has expected to meet the target ROI was rejected by one of the divisional managers because it would have reduced divisions overall ROI. Consequently, Flowco is considering the introduction of a new performance measure, RI, residual income, in order to discourage this dysfunctional behavior in the future. Like ROI, this would be calculated using controllable profit and average divisional net assets. The draft operating statements for the year prepared by the company's trainee accountant is shown below. Okay. Sales revenue 8,400, 3,200,000. Division C, Division D. Variable cost 3,050, 1,200. Contribution എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Opening divisional controllable net assets 36,000. Division D 10,000. Closing net assets 33ഉം 12,000. നമുക്ക് എന്താ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിക്കാൻ അത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? Included in the fixed costs are depreciation costs of 520,000 and 180,000 for division C and D respectively. 40% of the depreciation costs in each division relate to asset controlled but not owned by head office. Okay, head office recharges all of its costs to the two divisions. Those have been included in the fixed cost and amount to 750,000 for Division C and 590,000 for Division D. Division C invested 4 million in plant and machinery by at the beginning of the year, which is included in the net asset figures above. And using the reducing bias method to depreciation, Division D, sorry guys, which uses the straight line method, made no significant addition to non-current assets. It is the policy of both divisions to charge a full year's depreciation in the year of acquisition. Full year depreciation. Flowco has a cost of capital of 12%. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ROI കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ROI കണ്ടുപിടിക്കാം. ROI കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ the A pattern. Okay,
എ പാർട്ട് ROI ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിവിഷൻ സി ഉണ്ട്, ഡിവിഷൻ ഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി, കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റും ആവറേജ് ഡിവിഷണൽ നെറ്റ് അസറ്റ്സും വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഫിറ്റ് തന്ന P&L പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇവരുടെ കൺട്രോളിലല്ല അല്ലെ. ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് റീചാർജ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് രണ്ടും ഇവരുടെ കൺട്രോളിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് അല്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താ, പ്രോഫിറ്റ് ആസ് ഇൻ P&L നമുക്ക് എത്ര, 3990, 3990 ആണ്, 3990 ഇവിടെയും, പിന്നെ 1125 ഡിവിഷൻ ഡിക്കും. പിന്നെന്താ, ആഡ് ബാക്ക്, ആഡ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ആഡ് ബാക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഹെഡ് ഓഫീസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കാം, ഓഫീസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കാം. പിന്നെന്താ, ആഡ് എന്താ, ഹെഡ് ഓഫീസ് റീചാർജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം. ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ 520,000 and 180,000 ഫോർ ഡിവിഷൻ സി ആൻഡ് ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോ 520,000 ആണ് 520,000 ആണ്. അപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തൗസൻഡ്സിലാണ് കാണിക്കണത്. സോ നമുക്ക് 520 എടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു 40%. 40%, 208 ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 180 ഇൻറ്റു 40%. നമ്മൾ തൗസൻഡ്സിലാണ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യണത്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ 3 കട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, 208 725 അല്ല 772. ഇനി ഹെഡ് ഓഫീസ് റീചാർജും ഇതും തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 750, ഇവിടെ 590. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര, സം എടുക്കാം. മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സം 9 എന്നുണ്ടല്ലേ, ഡി ഇതും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ, ആവറേജ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ആവറേജ് നെറ്റ് അസെറ്റ് എങ്ങനെ, ക്ലോസിംഗ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ 36,000 പ്ലസ് 33,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. 5250 അല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണമായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ 10,000 പ്ലസ് 12,000 ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2, 11,000. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ROI എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല, കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം. 14.4%. അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇത് രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം.
16.25%, 14.34%. നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ഡിവിഷണൽ വെദർ ഓർ നോട്ട് ഈച്ച് മാനേജർ റീച്ച് ദ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കാം? ടാർഗറ്റ് ROI have been only achieved by division D, but not division C. Got it? അപ്പോ ROയും എന്തും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് ബി പാർട്ട് ചെയ്യാം. ബി പാർട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? കാൽക്കുലേറ്റ് റെസിഡ്യൂവൽ ഇൻകം ഫോർ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഫ്ലി കമന്റ്. അപ്പോ നമുക്ക് RI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. RI ഞാൻ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ഡിവിഷൻസിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ല. ഓക്കെ, ആദ്യം RI എങ്ങനെ? കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മേലെ നിന്ന് തുടരാം. പിന്നെ RIയുടെ ഫോർമുല എന്താ വേണ്ടി? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ആവറേജ് നെറ്റ് അസറ്റ്. ഈ ആവറേജ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ് ആയ ഇതിനെയും എന്താണ്? ആവറേജ് നെറ്റ് അസറ്റ് ആയ ഇതിനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലായ 12% വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 4140. അതേപോലെ സെയിം സാധനം ഇവിടെ കൺട്രോൾ-C കൺട്രോൾ-V. ഓക്കെ, 12% വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താല് അപ്പൊ RI എന്താ? RI ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ ദിസ് മൈനസ് ദിസ്. 8008ഉം 467ഉം ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ RI വരുന്നത്. ഇനി കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കമന്റ് എന്നുള്ളൊരു എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇത് കൊടുക്കാം. റെസിജ്വൽ ഇൻകം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ both divisions C and division D അല്ലെ? റൈറ്റ്. ഡിവിഷൻ സിക്കും ഡിവിഷൻ ഡിക്കും പോസിറ്റീവ് RI ആണ്. ഹെൻസ് the managers can be rewarded with the bonus. Okay, എന്താ പറയാ? The cost of capital is 12% and target ROI is 15%. അപ്പൊ എന്താണ്? This might എന്താണ്? ROIക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? Have the reason for positive value of RI. ഓക്കെ, ഇത്ര കൂടി കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബിയും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇനി അടുത്തത്
requirement C. Discuss the performance of the two divisions for the year, including the main reasons why their ROI results differ from each other. Explain the impact. Explain the impact the difference in ROI could have on the behavior of the manager of the worst performing division. നമുക്ക് 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എഴുതാം. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് ROI 15%, 15% have only been achieved by division D but not C. ഓക്കെ, സിയുടെ ഇത് എത്രയായിരുന്നു? 14.34. 14.34. 14.34. ഓക്കെ, ഇവരുടെ എത്രയായിരുന്നു? ഡിവിഷൻ സിയുടെ എത്രയായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് 16.25. ജസ്റ്റ് അത് വെറുതെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഡിവിഷൻ ഡിയുടേത് 16.25. ഓക്കെ, performance of division C may be disappointing at first look. കാരണം ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണമാണ്. ഓക്കെ, there are more details to be provided to understand. Need more details to provide better understanding ആണ്. better understanding their performance. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാ വേണ്ടി വരിക? ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി. ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ട, പെർഫോമൻസ് ലൈറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? ഇത് ഡിവിഷൻ പെർഫോമൻസ്, മറ്റേ ഡിവിഷൻ സിയുടെയും ഡിയുടെയും ROI വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ എന്താ? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? വൈ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്? ശരി, ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ച് വെച്ചതാണോ? ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതെന്താ? ROI വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ സിയുടെയും ഡിയുടെയും പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റീസൺ ഫോർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ROIയുടെ ROI ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇനി കാണിക്കണം. ഓക്കെ, റീസൺ എന്താവും? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ? ഡിവിഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ 4 million പ്ലാൻ മെഷീനറി ഫോർ 4 million. അപ്പൊ അതാണ് റീസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. There was a significant investment in plant and machinery. എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? $4 million. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ള.
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ ഡിവിഷൻ സി at the beginning of the year, അല്ലെ? ഇയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിവിഷൻ സിക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡിവിഷൻ ബി. This this will lead to increase in the എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം? ബേസ് ഓഫ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ്, അല്ലെ? നെറ്റ് അസറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെന്താ? ദ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹാവ് എന്താണ് led to a higher depreciation as it is its first year. ഇത്രയും പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ? ഈ മാനേജേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇത് പറയണം, അല്ലെ? അപ്പൊ മാനേജേഴ്സിന്റെ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഹാവിങ് നോ ചേഞ്ച് made to the existing എന്താ റിവാർഡ് സ്കീം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിവാർഡ് സ്കീമിൽ ROI വെച്ചിട്ടാണ്. മൈറ്റ് വേണ്ട, വിൽ തന്നെയാണ്. വിൽ ഡിസ്കറേജ് മാനേജേഴ്സ്. പിന്നെന്താ? they might they may എന്താ not accept new investment in non-current assets to gain എന്താ impressive ROI in short time to attain more rewards. ഷോർട്ട് ടേമിസം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേം ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവർക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ റിവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഷോർട്ട് ടേമിസം മൈൻഡ് സെറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ? ഷോർട്ട് ടേം മൈൻഡ് സെറ്റ് മേ adversely affect flow. ഇതും കൂടി എഴുതിയ ഇതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ആയി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താ? 6 മാർക്സിന് ഡിസ്കഷൻ. റീസൺ ഉണ്ട്. എന്താണ് രണ്ട് ഡിവിഷന്റെ പെർഫോമൻസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ്, അതിന്റെ റീസൺ, പിന്നെന്താണ്
ഇതിന്റെ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, മാനേജേഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദിസ് ബിഹേവിയർ, ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ അടുത്തെന്താ, അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലത്തെ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂസിങ് റെസിജ്വൽ ഇൻകം RI ടു മെഷർ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ്. RI യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും എഴുതണം. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, അഡ്വാൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് RI എഴുതാം. നമുക്ക് RIയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസിന് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ, ഇവിടെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്കറേജ് ദിസ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ, RI എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്, അവോയ്ഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ, ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എന്താ, ആസ് ദ മാനേജേഴ്സ് റിവാർഡ്, അല്ല, എന്താ, നമ്മള് ROI ടാർഗറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് കൊടുക്കില്ല. സോ RI ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ദ മാനേജേഴ്സ് വിൽ accept the projects which gives a positive RI manage എന്താണ്, ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ RI കമ്പനീസ് long term view will be achieved as positive RI gives company earnings. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, ലോങ് ടേം വ്യൂവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. RI പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, കമ്പനി ഒരു മാനേജർ അത് എന്തായാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് RI അയ്യോ gives division earnings എന്നാണ്. സോ dysfunctional ബിഹേവിയറിന്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് എന്നല്ലേ, ബിഹേവിയർ ഒരു 6 വിടണ്ടില്ല, അത്രയും ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. മതി. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി. ഇനി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും 2 ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനും തീരും. അടുത്തൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഷൻ എന്തോ ഞാൻ കുറിച്ചമർത്തി ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി എന്താ, അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി നമുക്ക് പറയണം. എന്താ, കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ചാർജ്. എന്താ, റെസിജ്വൽ ഇൻകം encourages divisional managers to make wiser investment decisions as the finance charge is now part of the controllable cost of that manager.
ഒരു ഫിനാൻസ് ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാനേജേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മാനേജർ മാനേജർ വിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നീഡ് ടു മാനേജ് എന്താ ക്ലോസ്ലി മാനേജ് ചെയ്യണം, എന്താ ഒരു റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ്ലി മാനേജ് ചെയ്യണം, മാനേജ് വിച്ച് ലീഡ് ടു എ മോർ റിഗർ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു എന്തായിട്ട് എടുക്കുക, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, പോസിബിൾ, ഞാൻ എന്താ പറയാ, പോസിബിൾ ഡിസ്ട്രോഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ, ഡിസ്ട്രോഷൻ ഇൻ ഇന്റർ ഡിവ് ഇന്റർ ഇന്റർ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ ഇന്റർണൽ ഡിവിഷൻ കമ്പാരിസൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻ സംഭവിക്കും എവിടെ, ഇന്റർനാഷണൽ പെർഫോമൻസിൽ എന്ത് ചെയ്താല്, RI ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താല്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് RI. ഓക്കെ, എന്താ RI എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്റർനാഷണൽ പെർഫോമൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താ, കാരണം എന്താ, RI വേണ്ട, RI ഈസ് നോട്ട്, ഈസ് ആണ്, ഈസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് എന്താണ്, മെഷർമെന്റ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, മെഷർമെന്റ്. സോ ദിസ് മേ നോട്ട് ബി കമ്പയറബിൾ ഫോർ ഇന്റർ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ്. RI ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആയ കാരണം ഇന്റർ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെഷർമെന്റ് പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ഡിവിഷൻ C and D. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ഇതെന്താ, അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രോഷൻ ബൈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി എന്താ, ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് RIയുടെ യൂസ് എന്താ, മേ സ്റ്റിൽ ബി restricted by the distortion in the difference between accounting policy between divisions. രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് RI ചിലപ്പോ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യണത് നല്ലതല്ല. ലൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി ഇൻ ഡിവിഷൻ C and D. ഡിവിഷൻ സിയിലും ഡിയിലും ഡിഫറെന്റ് എന്താണ്, എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി അല്ലേ. ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റിട്ടേൺ ഡൗൺ, റിഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ്.
ഓക്കെ, റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഇല്ല, പ്രൊസീജിയർ റിഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സിയില് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ല, സോറി ഗൈസ്, റിഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, അത്ര ഉള്ളു. സോ താങ്ക് യു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്, എവ്രി വൺ ഹൂസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഡിസംബർ സെഷൻസ് എക്സാം. Good luck.